أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين حجة الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک بار اور نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ہمارے اقربا ہیں ان سے محبت اور محبت رکھو. محبت سے اہل بیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مفاد کیا ہے؟ کیونکہ عام خیال لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ محرم منانے والے، یہ فضائل اہل بیت پر خوش ہونے والے اور یہ مصیبت اہل بیت پر رونے والے پر بنائے محمد اور عقیدت ایسا کرتے ہیں، جبکہ اس کی اسلامی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اجر محبت کو اجر رسالت کے طور پر مانگا گیا ہے، محبت کو اجر رسالت کے طور پر مانگا گیا ہے. یہ محبت اہل بیت اجر رسالت ہے، اجرت ہے. کس کی اجرت ہے؟ نبی کی اجرت ہے، یعنی ان کا محنتانہ ہے. محنتانہ کا مطلب یہ ہے کہ برابر ہے. تو نبی نے کتنی محنت فرمائی ہے. 23 سال کی تبلیغ کی زندگی میں کون کا حکم الہی ایسا ہے جو اللہ کے رسول نے بندوں تک پہنچایا نہیں ہے. سارے نبی سارے ہی یہ کام پہنچائے اور اکملت لکم دینکم کی سند بھی حاصل کی کہ مکمل دین پہنچا دیا، کامل دین پہنچا دیا، سب کچھ پہنچا دیا. کچھ واپس لے کے نہیں گئے. تو جو کچھ پہنچا کے گئے ہیں اس کی اجرت ہے محبت اہل بیت. تو سب کچھ ایک پلڑے میں ہے اور محبت ایک پلڑے میں ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ ترازو پر اجرت کی جب مال تلے گا تو سارا اسلام ایک پلڑے میں ہوگا اور محبت اہل بیت ایک پلڑے میں ہوگی. ایک ہی پلڑے میں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکات بھی ہوگی، جہاد بھی ہوگا، خون بھی ہوگا، نیکی بھی ہوگی، خیر بھی ہوگا، خیرات بھی ہوگی. ہر عمل ایک پلڑے میں ہوگا اور اس کی اجرت محبت اہل بیت ہے جو ایک پلڑے پر ہے. یعنی محبت اتنی گہرا ہے کہ پورا کا پورا کارِ رسالت ایک پلڑے میں ہے، اہل بیت کی محبت ایک پلڑے میں ہے. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی قیمتی ہے جب سارے اسلام اور نبی کی محنت کی اجرت محبت بنتی ہے. تو محبت کی اجرت کون دے پائے گا؟ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جب محبت اور محبت کا حکم دیا تو آج ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو غلط فہمی ہے، جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ لوگوں کی بات جو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ محبت کے جو فرائض ہیں، محبت کے اظہار کے جو طریقے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے. تو نہ سمجھ میں آئے ہیں نہ کبھی سمجھ میں آئیں گے. اس لیے کہ کچھ چیزیں ہیں جو عقل کی کسوٹی پر جانچی جاتی ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو محبت کے ترازو پر تولی جاتی ہے. عقل کبھی محبت کی شدت کو سمجھ ہی نہیں سکتی. اسی لیے علامہ اقبال نے کیا اچھی بات کہی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق
मौलूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि इश्क और मोहब्बत खलील खुदा को आग में ले गई, अक्ल अभी तक सोच रही है कि क्या तमाशा हुआ। तो जब मोहब्बत को अक्ल नहीं समझ सकती तो जिन चीजों को अक्ल से समझना है, लोग मोहब्बत से समझते हैं, जिसे मोहब्बत से समझना है उसे अक्ल से समझते हैं। और अक्ल एक ऐसी चीज है कि अक्ल ही को मियार के ऊपर इबादतों की जगह है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का मशहूर मारूफ वाक़या है, एक आबिद शब जिंदादार बेइंतहा इबादत करता था, बेइंतहा सजदे करता था, बेइंतहा अल्लाह की नमाज पढ़ता था। जनाब मूसा उधर से गुजरे तो अल्लाह को सलाम भी कहलाता था, लेकिन सलाम का जवाब नहीं मिलता था। तो जनाब मूसा परेशान हुए, कहा माबूद ऐसा इबादत गुजार, ऐसा सजदा करने वाला, ऐसी तस्बीह करने वाला, ऐसी तकदीस करने वाला, और वो तड़प रहा है जवाब सलाम को, और तू जवाब सलाम नहीं देता, क्या अच्छी कोई बात नहीं। कहा अच्छी कोई बात, अच्छा कोई बात नहीं है। उसके पास जाना और कहना कि तुम्हारी परेशानी क्या है, बताओ तुम किस बात से परेशान हो, तो वो बताओ तो खुदा तुम्हारी परेशानी दूर कर दे, यही तुम्हारा जवाब है, यही तुम्हारा जवाब है। जनाब मूसा आए, कहा भाई इतनी इबादत कर रहे हो, इतने सजदे कर रहे हो, इतनी तस्बीह और तकदीस कर रहे हो, इतनी तस्बीह और तकदीस कर रहे हो, शब और रोज इतनी दुआ कर रहे हो, तो तुम्हारा दुआ क्या है, तुम्हारी क्या दुआ है, क्या मांगते हो तुम। कहा मूसा मुझे एक बात बहुत परेशान किए है, इसलिए इसके लिए दिन रात दुआ करता रहता हूँ। मूसा ने कहा वो क्या बात है। कहा जब मैं देखता हूँ कि अल्लाह ने इतनी घास पैदा की है कि पूरा मैदान और सहरा घास से भरा हुआ है, तो मुझे सदमा होता है कि ये सब बेकार जा रही है। मैं दुआ करता हूँ खुदा से कि गधा भी पैदा कर दे जो कम से कम इस घास को चर ले। जनाब मूसा ने कहा कि बस समझ में आ गया, यानी मतलब ये कि इबादत भी अक्ल के साथ समझी जाती है। बेवकूफों की इबादत तो कबूल नहीं फरमाता, इसलिए कि जब अक्ल ही नहीं है तो खुदा को क्या पहचाना है। ये सब वाकयात हमारी इबरत के लिए है और उसमें एक यकीन की मंजिल है। सुन लीजिए, जितना पढ़ूं जितना कहूं उतना ही याद रखिएगा, इतना ही मतलब निकालिएगा। परेशानी जब होती है कि जब बयान कुछ किया जाए, माने कुछ भी निकाला जाए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और रास्ते में एक आबिद ज़ाहिद मिला जो अल्लाह की इबादत कर रहा था। पूछा मूसा कहाँ जा रहे हो। कहा दूर पर जा रहा हूँ, हाजिरी के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के यहाँ मेरी आज पेशी है, वहाँ जा रहा हूँ। कोई पैगाम है। कहा हाँ पैगाम ये है कि मैं नमाज में बहुत पढ़ता हूँ, मैं रोजे बहुत रखता हूँ, और बीच में मुझे घर खाना खाने जाना पड़ता है। तो अगर अल्लाह मेरा खाना यही भेज दिया करे तो इतना वक्त और इबादत में सर्फ हो जाएगा। अगर रिस्क मस्जिद में ही आ जाए, कहा अच्छा कह दूंगा। आगे बढ़े, एक शख्स और मिला जो जरा किरदार का अच्छा नहीं था, शराबी था, पीने बैठा था, पी रहा था। जो मूसा गुजरे तो कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, मुंह फेर लिया। कहा मूसा कहाँ जा रहे हो। कहा अल्लाह के सामने जा रहा हूँ, आज हमारी पेशी है, पेशी पर जा रहा हूँ। कहा मेरी सुनोगे, मेरी नहीं सुनोगे, तुम शराबी कबाबी, तुम्हारी क्या सुनूंगा। अच्छा तुम न सुनो, उससे कह देना, क्या कह देना कि भुना हुआ मुर्गा होता तो मजा आ जाता। जनाब मूसा ने कहा तौबा, चले गए टूट पर। क्या वो आबिद ज़ाहिद है, उसने खाना मांगा। वो आबिद ज़ाहिद है, किससे कहा, अल्लाह से कहा। उसने खाना मांगा है ताकि नमाज का फर्ज न हो, घर न जाने पड़े। कहा अच्छी बात है। और फलां ने ये कहा, और बस नहीं, और बताओ। मेरे एक बंदे ने भी कुछ कहा है, मेरे एक बंदे ने भी कुछ कहा है। कहा माबूद शर्म आती है बताते हुए, क्या तुम तो पैगाम पहुंचाने वाले हो, शर्माने की क्या बात है। तुमसे कहा नहीं, मुझसे कहा है। कहा उसने मुर्गा मांगा है। कहा अच्छा ठीक है, जाओ। अब जो जनाब मूसा पलटे तो देखा कि वो मुर्गा खा रहा है। कहा मूसा
शुक्रिया तुम्हारा, तुमने पैगाम पहुंचा दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, जब मस्जिद के करीब पहुंचे और मुल्ला को देखा तो कहा क्या हुआ, खाना आया? कहा नहीं आया, मुझे तो घर जाने में देर हो गई, इंतजार में, शायद तुमने कहा नहीं। कहा भाई कह तो दिया था। अब जनाब मूसा परेशान हो गए, ये कैसी बात है? तो खुदा अंबिया की समझ में तो आता नहीं, हमारी आपके समझ में क्या आएगा? खुदा अंबिया के समझ में तो आता नहीं, हमारे और आपके क्या समझ में आएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारी आपके समझ में क्या आएगा? बंदे का जाती मामला है, आप क्यों ठेकेदार बने बैठे हैं? ये करते हो जहन्नम में जाओगे, वो करते हो जहन्नम में जाओगे। ये तो क़यामत में जब डब्बा खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन जन्नत जा रहा है, कौन जहन्नम जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिखा है कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन गए तो आबिद ज़ाहिद ने फिर कहा मूसा हमारा पैगाम आज फिर पहुंचा देना। आगे बढ़े तो उसने कहा मूसा हमारी तरफ से कह देना। जनाब मूसा ने बात तो कही मगर कहा मेरे माबूद ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि गुनाहगार को तूने दे दिया और उस नेकेकार को कुछ नहीं भेजा, उसकी फरमाइश पूरी नहीं की। कहा आज भी तो दोनों ने कहलाया है। कहा हाँ दोनों ही ने कहलाया है। कहा अच्छा कह देना दोनों से कि आज अल्लाह बड़ी मुश्किल में है, आज कोई सुनवाई नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि आज मैं परेशान और मेरी परेशानी यह है कि सुई के नाके से नाकों की कतार निकालना चाहता हूँ, ऊंटों की कतार, और सुई का नाका भी न बढ़े और न छोटा हो, इसलिए मैं बड़ी परेशानी हूँ। आज मैं कुछ नहीं कर सकता। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले और उस आबिद ज़ाहिद से कहा कि आज अल्लाह ने कहा है कि आज मुश्किल है, मैं परेशान हूँ। क्या कहा क्या परेशानी है? कहा सुई के नाके से नाकों की कतार निकालना चाहता है और बैठा है परेशान। तो आबिद ज़ाहिद सजदे में गिर गया, अल्लाह की मुश्किल हल करे। अरे मूसा तुमने तो हमको परेशान कर दिया, हम दुआ करेंगे अल्लाह की मुसीबत दूर हो कि हमें खाने को मिले। जब शराबी के पास गए कहा मूसा आज हमारी बात नहीं कही, मुर्गा आया नहीं। कहा अल्लाह आज बहुत परेशान है, आज मुर्गा नहीं आएगा। क्या परेशान है? कहा कोई सुई के नाके से ऊंटों की कतार निकालना चाहता है, निकल नहीं रहा है। कहा कैसे नबी हो, कैसे साहब किताब हो? अरे खुदा और परेशान हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? खुदा उसके लिए भी कोई चीज नामुमकिन है। वो कादिर मुतलक है कि सुई के नाके से ऊंटों की कतार निकाल दे। अब जनाब मूसा कांपने लगे। तीसरे दिन फिर पेशी हुई। मूसा क्या हुआ? कहा वो तेरे लिए दुआएं कर रहा था। कहा शराबी ने क्या जवाब दिया? कहा उसने तो मुझे डांटा कि कैसे नबी हो, क्या देखा तुमने? उसका ईमान और इसका ईमान मालूम हुआ खुदा ईमान पर देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अदादाराने मजलूमे करबला, मैंने इसलिए कहा था कि जितना मैं पढ़ूं उतना ही याद रखिएगा, इसे दलील न बना के समझिएगा। जब भी दुआ कबूल कराना हो तो पीने लगे, मैं पहले ही कह देता हूँ, वरना बाद में लोग कहेंगे मुर्गा खाना हो तो पी के दुआ करो। ये बात नहीं है। ईमान की मंजिल का तज़किरा हो रहा है, यानी खाली इबादत जन्नत में नहीं ले जाएगी, ईमान जन्नत में ले जाएगा। और ईमान पैदा होता है मोहब्बत से, ईमान बरकरार रहता है मोहब्बत से। इसलिए कह दिया गया कि अहले बैत की मोहब्बत को वाजिब करार दिया जाता है ताकि मरते मरते बाईमान रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कीमत है मोहब्बत की। जब मोहब्बत की मंजिल आती है तो जो लोग अक्ल के पैमानों पर जा पहुंचते हैं, तफसीर की मंजिल पे देखते हैं, हदीस से मिला के देखते हैं और अक्ल के स्केल से नापते हैं, उनकी समझ में मोहब्बत की दुनिया समझ में आती है। नहीं, अब आप मुझे ये बताएं कि जब जनाब आदम जमीन पर रोते हुए घूमते थे और हवा को तलाश कर रहे थे, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब जनाब आदम जमीन पर आए और जनाब हवा भी आई तो अल्लाह ने आदम को कहीं उतारा, हवा को कहीं उतारा। बरात हवा में आदम रो रहे थे। अल्लाह के नबी, पहले नबी आदम क्रिया कर रहे थे, ढूंढ रहे थे जनाब हवा को और रो रहे हैं। क्यों रो रहे थे? मोहब्बत ही में तो रो रहे थे। तो मोहब्बत तो आदमी की फितरत है। किस बात पर रो रहे थे?
जुदाई पर रो रहे थे, जनाब आदम बैठे हुए जन्नत पर रो रहे थे। तमाम तफसीरें लिखती हैं। मौलाना रहमान ने कससुल कुरान में लिखा है कि बहुत दिन तक जनाब आदम ने जुदाई में जन्नत की गिरिया किया। क्यों रोए? क्या जन्नत बिक गई थी? जन्नत में आग लग गई थी? क्या जन्नत पर एटम बम गिराया गया था जो आदम रो रहे थे? जन्नत जैसी थी वैसी ही थी, जैसी बहारें थी कायम थी, जैसी नहरें थी जारी थी, जैसे मकान बने थे बने हुए थे, मिट्टी नहीं थी जन्नत। फिर आदम क्यों रोए? फिर आदम क्यों रोए? मिलने पर नहीं रो रहे थे, जुदाई पर रो रहे थे। अब से लोग कहते हैं कि हुसैन को क्या हुआ कि तुम रो रहे हो, उनका तो बहुत बड़ा दर्जा है, उनका तो बहुत बड़ा दर्जा है। तो कोई माज़अल्लाह उनके मिलने पर थोड़ी रोते हैं, हम अपनी जुदाई पर रोते हैं, हम अपनी जुदाई पर रोते हैं। आदम जन्नत से छूटे तो रोए, हम मालिक के जन्नत से छूटे तो रो रहे हैं। आदम जन्नत पर रो रहे थे, हम फिर आके सरदारे जवाना ने जन्नत के गम में रोते हैं। यही नहीं, ये गम जुदाई है, बल्कि ये गम हमको तबाहियों से बचाता है। तो मोहब्बत की जनाब आदम सी से मिलती है। जनाब नूह मोहब्बत रखते थे कि नहीं, अगर मोहब्बत कोई शय न होती तो जब बीवी ने कश्ती पर आने से इनकार किया तो जनाब नूह इसरार न करते, आजा ऐ मेरी बीवी, ऐ ज़ौजा कश्ती पर आजा। और ज़ौजा है कि जिद पकड़े हुए है कि कश्ती पर ना आऊंगी। नबी की मोहब्बत ज़ौजा से है, मगर ज़ौजा डूब गई, नबी की मोहब्बत कश्ती पर ना ला सकी। इसका मतलब यह है कि नबी की ज़ौजा से मोहब्बत थी तो सबब निजात न बनी, लेकिन कहीं ज़ौजा को भी वाकई नबी से मोहब्बत होती तो सोचती लाओ कलमा पढ़ लो, उनकी भी मोहब्बत में तो बच तो जाएगी। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, नूह की मोहब्बत ज़ौजा को न बचा सकी, ज़ौजा को नूह की मोहब्बत होती तो बच जाती। तो हमने माना सारे मुसलमानों को रसूल बहुत चाहते थे, लेकिन रसूल की मोहब्बत थोड़ी बचाएगी। जब तुमको मोहब्बत होगी सब बचोगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मोहब्बत मुनक़ता हो जाती है जब ईमान का सवाल आता है। किसी बाप को अपने बेटे से, किसी बाप को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। जनाब नूह आवाज दे रहे हैं, मेरे लाल, मेरे फर्जंद, कश्ती पर आ जा। कश्ती पर आने की शर्त क्या थी? ईमान, ईमान शर्त थी, यानी नबी से रिश्ते के शर्त। हस्ब नसब नहीं बल्कि ईमान है। और बेटा कह रहा, अरे नहीं बाबा, मैं ईमान लाके कश्ती को क्यों आऊंगा, मैं बड़ा कामिलदार हूँ, आमददार हूँ, बड़ा बुलंद कामत हूँ, मैं बच जाऊंगा। और जब देखा सैलाब का पानी आगे बढ़ने लगा, पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, जब आवाज दी, मेरे लाल आज के दिन कोई नहीं बचेगा जब तक ईमान नहीं लाएगा, कश्ती पर नहीं आएगा, ये पहाड़ नहीं बचा सकेगा। यानी मादियात को जरिया निजात बनाया। और नबी कह रहा था ईमान जरिया निजात है। ये सब जिससे कुरान में इसलिए दोहराए गए हैं कि आज के दौर में हम उनसे सबक हासिल करें। घुटने घुटने पानी आया, कमर भर पानी आया, गले तक पानी आया, आखिरी आवाज फिर दी उन्होंने, मेरे बेटे कश्ती पर आ जा, ईमान लिया। मगर उसने कहा नहीं, ठीक है, घुटने तक पानी था, समझ का फर्क था, गले तक पानी आया, समझ का फर्क था। लेकिन इंसाफ से बताइए, जिसके गले तक पानी आ जाए फिर उसको समझने में क्या देर है कि मैं डूब जाऊंगा, मगर फिर भी कहता है कि मैं डूब जाऊंगा मगर कश्ती पर ना आऊंगा। इसका मतलब यह है कि जिसके दिल में कश्ती की दावत आ जाती है, जब उसको नबी नहीं समझा सकता तो हम और आप क्या समझा सकते हैं। शायद इसीलिए नबी ने अपने अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह से दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ताकि मुसलमान समझ ले इस मामले में जिद की तो निजात नसीब नहीं होगी। मगर बेटा था नूह का, बेटा था नबी का बेटा, नबी का बेटा था। जब डूबते देखा बेटे की समझ में न आया मगर मोहब्बत बेदरी और थी। एक मरतबा सर उठा के कहा, मामूल क्या मेरा बेटा डूब जाएगा? तो आवाज आई, ऐ नूह, ये तुम्हारे अहल में नहीं है। जरा गौर फरमाइए, आपने जब निजात ना हासिल की तो अहल से खारिज कर दिया। बगैर कश्ती का बख्शिश नहीं होगी। इसका मतलब यह है तो जो पितरी रिश्ते होते हैं नबियों के, अल्लाह उन्हें काट देता है, तुम्हारे अहल से नहीं है। क्यों कहा? ईमान नहीं है तो कराबतदारों में कराबतदारी नहीं सुनिएगा, बल्कि कुर्बत
ایمان قربت ایمان تلاش کیجیے گا. اب یہ منزل ہے عقل کی اور ضد کی کہ نوح کا بیٹا نہیں آیا تو بچ نہیں سکا. وہ محبت جو باپ کے دل میں بیٹے کی ہوتی ہے وہ کام نہ آ سکی، بچا نہ سکی بیٹے کو، کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا. آگے بڑھ جائیے، جناب ابراہیم کی منزل کو دیکھ لیجیے. کس طرح سے اللہ نے جناب ابراہیم سے محبت کا امتحان لیا ہے. اس سے بڑا اور کیا امتحان ہوگا. جس وقت جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے اور ایک سے جناب اسحاق. جناب اسحاق کی ماں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اسماعیل اور ان کے ماں ساتھ رہیں، چنانچہ نبی کو حکم ہوا، نبی کے لیے نبی لے گئے جناب حاجرہ کو اور لے جا کر وادی مکہ میں خانہ کعبہ میں چھوڑ دیا. جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل اسی جگہ رہ گئے. جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل پیاسے ہوئے تو جناب حاجرہ بے قرار ہو گئی اور کوہ صفا و مروہ میں پانی کی تلاش میں دوڑی. اور جب جناب اسماعیل کی طرف نگاہ کی تو دیکھا ایک چشمہ جاری ہے. وہ چشمہ جناب اسماعیل کے کھوپڑوں سے پیدا ہوا. اب آپ ذرا عقل کا استعمال کر کے دیکھیے. عقل میں یہ بات آتی ہے کہ پھوڑے سے بیلچے سے زمین کھودی جائے اور پانی نہ نکلے اور کمسن بچہ ڈیڑھی مارنے اور پر پانی نکل آئے. عقل کہاں سمجھ پاتی ہے، عقل کہاں سمجھ سکتی ہے اس چیز کو کہ عقل تو 2 اور 2 4 جانتی ہے اور محبت میں کبھی 2 اور 2 5 بھی ہو جاتے ہیں. اب جو جناب حاجرہ نے چشمہ دیکھا تو جناب اسماعیل کو پانی پلا دیا. ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک تاریخ اسلام کا واقعہ ہے. حاجرہ بھی کامیاب ہو گئی محبت میں، اسماعیل بھی کامیاب ہو گئے، ابراہیم بھی کامیاب ہو گئے. بس کافی ہے. مگر آج تک مشق کرائی جا رہی ہے. جب بھی حج کے لیے آنا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا. دوڑو، ہر آدمی صحیح کرتا ہے کہ نہیں. یہاں بیٹھ کر کوئی عقل استعمال نہیں کرتا کہ یہ اسلام کا کیا حکم ہے. جب حاجی جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں. تھوڑا سا فاصلہ تو ہے جس کے لیے حکم ہے شانے اچکا کے دوڑو، کیونکہ حاجرہ یوں ہی مسترد ہو رہی تھی. ایک بی بی دوڑی تھی. سب کیوں دوڑے؟ کہا دوڑو. دوڑنے سے یاد آئے گا کہ امتحان محبت کسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ایسی باتوں کو یاد رکھنا بھی تقویت محبت کا سبب ہے. بس یہی ہمارا ماتم ہے، یہی ہمارا ماتم ہے. سنجیدہ لوگ کہتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ کروڑ پتی لوگ، یہ نوجوان ابھی اچھے خاصے سنجیدہ خاموش بیٹھے تھے، یہ ہاتھ کیوں اٹھانے لگے، یہ شانے کیوں اٹھنے لگے، یہ سینے پر ہاتھ کیوں مارنے لگے. ارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، سربراہان مملکت، اسلامی ملک کے صدر، وزیر اعظم، بڑے بڑے فوجی افسر، لکھپتی، کروڑ پتی، سیٹ، بڑے بڑے علماء صفا اور مروہ کے درمیان اچکتے کیوں ہے؟ کیا حکم پتا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ کوئی بھی ہماری محبت میں مشترک ہوئی تھی تو یہ ماتم بھی اسی کی یادگار ہے. کہا مگر کہیں حکم نہیں کیا. کہا کہیں حکم نہیں ہے اس کا. کیا کرے حکم دے کے؟ جب اسے یقین ہے کہ اسے یقین ہے کہ کچھ لوگ بے کہے ماتم کریں گے. میں کہہ رہا ہوں جہاں پر شک ہے کہ لوگ بھول جائیں گے وہاں یہ حکم دیا. یہاں پر یقین ہے کہ کوئی بھولے گا نہیں، حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ انصاف سے بتائیں کہ کوئی حکم دیتا ہے ماتم کرنے کا؟ کوئی نہیں دیتا. ایک جذبہ ابھرتا ہے اور آدمی ماتم کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ علامت محبت میں سے ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آج جتنے حج کرنے والے جاتے ہیں وہ جو طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو سلام بھی کرتے ہیں. حکم ہے دیکھو حجر اسود کی طرف اور سلام کرو. ارے سوچئے پتھر کو اور سلام، پتھر میں بھی کہیں حص ہوتی ہے. اللہ بیٹھا ہو تو سلام کرے، رسول اللہ تشریف فرما ہو تو سلام کرے. یہ پتھر کو سلام کیسا؟ کہاں دیکھنے میں پتھر ہے مگر ہمارا گواہ ہے. پتھر گواہی دے دے تو اس کو سلام واجب ہو جائے، اور جو مر کے جان دے کے گواہی دے اس کی زیارت کیوں نہ واجب ہو جائے. لوگ کرتے ہیں، آپ زیارت کرتے ہیں حسین کی. کہاں حسین؟ کہاں آپ؟ حسین تو مر گئے، شہید ہو گئے. کبھی آپ کہتے ہیں شہید زندہ ہے، ماتم نہ کرو. اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سلام نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، صرف آپ کی اعتراض ہے. ایک ہی زبان سے 2 باتیں نکلتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سے ان مسلمانوں پر جو نبی زادے کو سلام کرتا ہے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین تو شہید ہو گئے، سلام کیسا؟
सलाम तो हाजिर को किया जाता है, गायब को नहीं किया जाता। हमने सोचा वाकई वो शहीद हो गए, आओ रो ले, मातम कर ले, तो कहते हैं अरे वो शहीद तो जिंदा है, मातम क्यों करते हो? तो हम जिंदा माने के मुर्दा माने? जिंदा मानेंगे तो सलाम करेंगे, मुर्दा मानेंगे तो मातम करेंगे। जब हम मातम करें तो वो जिंदा, और जब हम सलाम करें तो वो मुर्दा। इसका मतलब यह है कि बात समझना नहीं है, सिर्फ एतराज करना है, सिर्फ चीनी मुहैया करना है। तो सलाम पत्थर को है। अब आप इतना बता दीजिए कि हजर अस्वद जिंदा है कि मुर्दा? आप इतना बता दीजिए कि हजर अस्वद जिंदा है या मुर्दा है? आपने कहा वो पत्थर है, जिंदा और मुर्दा होने का क्या सवाल है? फिर क्यों सलाम करें? कहा वो काबा में लाके इसलिए नस्ब किया गया था, उस पत्थर ने अल्लाह के रसूल को सलाम किया था और गवाही दी थी कि रसूल की रसालत की। तो पत्थर अगर नबी की गवाही दे तो मोहतरम हो जाए। ये ताजिया, ये अलम गवाही देते हैं कि हुसैन इब्न अली हक पर थे। अगर पत्थर छुआ जा सकता है तो ताजिया भी छुआ जा सकता है, अलम भी छुआ जा सकता है। पत्थर गवाह बना मोहम्मद का, ताजिया और अलम गवाह बना हुसैन का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या अली। आप कहेंगे कि कोई इमारत कैसे गवाह बनेगी? आज करोड़ों डॉलर हिंदुस्तान कमा रहा है मोहब्बत की वजह से। आप कहेंगे मोहब्बत की वजह से इंडिया करोड़ों डॉलर कैसे मिलते हैं? थोड़ा सा फिक्र करने की बात है। इतने सियाह ताजमहल देखने को जाते हैं तो सियाह से गैर मुल्की पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? ये ताजमहल क्या है? किसी से किसी की मोहब्बत की निशानी है। तो एक बादशाह था, उसने अपनी ज़ौजा की मोहब्बत में उसकी कब्र पर एक ऐसी इमारत बना दी कि सारी दुनिया से लोग चले आ रहे हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में तो जहालत है, पाकिस्तान में तो जहालत है, अमेरिका से चले आ रहा है, कनाडा से चले आ रहा है, लंदन से चले आ रहा है, ताजमहल देखने चले आ रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता क्या देखेंगे? तस्वीर देख लीजिए, ताजमहल का फोटो हर जगह मिलता है। कहा भाई जो असल देखने में मजा है वो तस्वीर में नहीं है। अरे करोड़ों डॉलर खर्च हो जाएंगे। कहने को तो होगा कि हम ताजमहल देख के आए, ये भी एक शोहरत की बात है। और जब गए तो वहाँ छोटे छोटे ताजमहल बिक रहे थे, खरीद भी लाए और लाके ड्राइंग रूम में भी रख दिया। आप कहाँ से लाए? हम आगरे से लाए हैं। कहा आप वाकई इंडिया गए थे? जी हाँ, हम गए थे। ये हम वहाँ से लाने के लाए, क्या वो असली ताजमहल उठा लाए? कहा शबीह ताजमहल लाए हैं। अगर आप पाकिस्तान में भी ढूंढेंगे तो बहुत से मुसलमानों के घर ताजमहल रखा मिल जाएगा, लेकिन बिदअत का फतवा नहीं मिलेगा। ताजमहल की नकल रखे तो गुनाह नहीं है, हुसैन के रोज़े की नकल रखे तो गुनाह है। ये मोहब्बत है एक बादशाह की अपनी बीवी से। शाहजहां को मुमताज से मोहब्बत थी तो ऐसी इमारत बनवा दी कि दुनिया के लोग काबिल ज़ियारत हो गई। और नाना के नवासे से, नाना को नवासे से मोहब्बत थी तो उसकी कब्र की ज़ियारत को क्यों न वाजिब करार देते? इसलिए कि जब कोई जाता है ताजमहल, अगर अकेला गया तो खैर, मगर अगर अपनी बीवी को लेकर ताजमहल गया और उसने तारीफ सुनाई कि शाहजहां ने अपनी बीवी की जुदाई के गम में, उसकी मोहब्बत में ये ताजमहल बनवाया है, तो बीवी का के देखो ऐसे भी चाहने वाले होते हैं। यानी बीवी के लिए एक मौका है अपने शौहर की नसीहत, मोहब्बत करने का नमूना। मोहब्बत देख के बस वही ताजिए का फायदा है। जब हम ताजिया को देखते हैं तो कहते हैं देखो अल्लाह के ऐसे चाहने वाले होते हैं जो सरदे में गला कटा देते हैं। यानी दूसरे की मोहब्बत आपकी मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। तो फलसफा रोज़े का, जरी का, ताबूत का, अलम और ताजिए का यह है कि जब ताजमहल देख के शाहजहां की मोहब्बत मुमताज से याद आती है तो जो सामान और तबर्रुक देख के हुसैन की मोहब्बत खुदा से याद आती है। हाय करबला के चाहने वाले कैसे चाहने वाले थे, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने गले कटा दिए, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी। ये मजलिसें क्या है? ये जुलूस अज़ा क्या है? ये नवा मातम क्या है? कुछ नहीं, सब यादगार मोहब्बत है। इतना ही नहीं, जिनको मोहब्बत है और जिन्हें मोहब्बत नहीं होते उन्हें ये पसंद नहीं आता। और फिर ये मोहब्बत जो रिसालत करार दी जाती है उसकी अदायगी का एक जरिया है। तब हुसैन
ये यादगारें दूरी की वजह से है। जब नबी मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए तो बार बार आसमान की तरफ देखते थे, तो कहा मेरे हबीब तुम्हें मेरा घर छूटने का बड़ा गम है, मस्जिद बना लो, काबे का रुख करके मस्जिद बना लो, हम तुमको मस्जिद में नमाज का वही सवाब देंगे जो काबे में नमाज पढ़ने का सवाब है। मस्जिद नबवी में अब तक नमाज का सवाब वही है जो मक्के में अल्लाह के घर नमाज पढ़ने का सवाब है। एक मस्जिद बनी तो जहाँ मुसलमान जाता है मस्जिद बनाता है, क्यों? ये तासी है तामीर मस्जिद की। मस्जिद बनने की बुनियाद क्या है? मक्के से दूरी, काबे से दूरी। तो अल्लाह ने कहा अगर तुम मेरे घर से दूर हो गए तो यहाँ घर बना लो, हम उसको वही मर्तबा दे देंगे जो है कामे खाने काबा के है, वही अहकाम मस्जिद नबी के है। जैसे काफिर और मुशरिक वहाँ नहीं जा सकता, काफिर और मुशरिक यहाँ भी नहीं आ सकता। जिस हालत निजासत में आप काबा में नहीं जा सकते, उसी हालत में निजासत में आप मदीने की मस्जिद में नहीं जा सकते या किसी भी मस्जिद में नहीं जा सकते। ये नकल, मगर नकल को भी वही शर्त दिया जो असल का है, सिर्फ एक तवाफ नहीं रखा ताकि काबा काबा रहे, मस्जिद मस्जिद रहे। मगर एहतराम मस्जिद और काबा में कोई फर्क नहीं है। तो हुसैन के रोजे पर जाने के लिए तड़पते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, शबीह बना लो। जैसे नबी ने काबे के बदले मस्जिद बना ली, तुम करबला के बदले इमाम बारगाह बना लो, शबीह बना के रख लो। हम शबीह बनाने को हराम नहीं करते, हम तुमको वही सवाब देंगे बदले मजबूरी, क्योंकि तुम नहीं जा सकते वहां तक। अल्लाह अल्लाह, ये रोज़ा है हुसैन, ये उनकी शबीह है। लोग कहते हैं उनसे क्यों मांगते हो? अरे किनसे मांगते हैं? लोग कहते हैं उनसे क्यों मांगते हो? मांगो अल्लाह से, अल्लाह जरिया उन्हीं का है। हम जानते हैं कि हर एक बात रद्द हो सकती है, हुसैन की बात रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि हुसैन ने अल्लाह की राह में इतना दिया है, हुसैन ने अल्लाह की राह में इतना दिया है कि खुदा की अदालत के खिलाफ है कि कोई बात के लिए हुसैन से इनकार करे। चुनांचे एक मशहूर मारूफ वाक़या सुनिए, तवज्जो चाहता हूं जनाब। एक मशहूर मारूफ वाक़या सुनिए। एक शख्स नजफ अशरफ में आलिम दीन से सवाल किया कि आखिर जो आप कहते हैं कि अल्लाह ने हुसैन इब्न अली को सारी कायनात का इख्तियार दे दिए है, ये कैसी बात है? समझ में नहीं आता। आलिम दीन गौर करते रहे, आखिर में अमल किया, मस्जिद सहला जा जाकर ताकि इमाम जमाना से सवाल करें। जब मनशब्बा को मस्जिद सहला जा रहे थे तो तारीख में लिखा है कि एक लोहार की दुकान पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? कहा मस्जिद सहला जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहे हो? कहा दुआ कर रहा हूँ कि इमाम इस सवाल का जवाब बता दे। कहा सवाल बताओ। कहा इमाम से पूछेंगे। कहा पूछना इमाम से, हमें भी बता दो। कहा सवाल यह है कि एक शख्स ने ये पूछा है कि हुसैन से दुआ क्यों की जाती है, हुसैन से क्यों मांगा जाता है? मिल्कियत तो खुदा की है, हुसैन की नहीं है। तो कहा उसमें क्या परेशानी की बात है? क्या यह वाक़या तुमने पढ़ा नहीं है? एक बादशाह शिकार के लिए गया था, काफले से छूट गया, प्यासा हो गया, एक ज़ईफ़ा की झोपड़ी के पास पहुंचा। कहा मैं प्यासा हूँ। उसने पानी पिलाया। कहा मैं भूखा हूँ। एक बकरी थी, उसने ज़िबा करके भून के खिला दिया, जितना था पानी पिला दिया। बादशाह ने एक अंगूठी दे दी कि तुम शहर में आना, उस अंगूठी के जरिए मुझ तक पहुंच जाना। वो ज़ईफ़ा अंगूठी दिए हुए पहुंची। शहर वालों ने पहचाना कि ये बादशाह की अंगूठी है, ऐलान भी कर दिया तो कोई ज़ईफ़ा मेरी अंगूठी लेकर आए तो मेरे दरबार में लेकर आना। जब वो ज़ईफ़ा आई और अंगूठी बादशाह को दिखाई तो कहा मैंने पहचाना तो ये मेरी मोहसिना है, ये मेरी मोहसिना है, तूने मुझ पर एहसान किया था। दरबारियों को वाक़या बताया, वजीरों को वाक़या बताया, उसके साथ क्या सलूक करे? किसी ने कहा कि 1 लाख दे दो, किसी ने कहा कि 5 लाख दे दो, किसी ने कहा कि शहर में एक घर दे दो, किसी ने कहा खेती बाड़ी दे दो, किसी ने कहा। एक वजीर चुप बैठा था। क्या चुप नहीं बोल रहे हो? कहा जो कुछ ये कह रहे थे वो अदालत का तकाजा नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं है कि उसके पास जो कुछ था उसने तुझे दे दिया, तो अब इसका बदला तो ये है तेरे पास जो कुछ है उसे दे दे। बादशाह ने कहा कि बात तो तुम सही करते हो, बात तो तुम सही करते हो। उसने कुल पूंजी हमको दे दी थी तो हम कुल बादशाह तुझे दे देना, हमें कुल बादशाह तुझे दे देना चाहिए, मगर दिया नहीं। क्यों? कि वो आदिल नहीं था।
حسین کے پاس جو کچھ تھا سب اللہ کو دے دیا. جب عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب حسین کو دے دے. میں گناہوں کا بخشنے والا ہوں, میں نے یہ حق نہیں دیا جس کا گناہ چاہو حسین بخش دو. میں جہنم سے بچا کہ جنت بھیجنے والا ہوں. اے حسین یہ حق تم کو دیا, جس کو کہو اس کو نارے جہنم سے آزاد کر دوں. اس لیے کہ حسین نے سب کچھ اللہ کو دے دیا. مدینے سے جو کچھ لے کے آئے تھے وہ سب خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. عزاداران مظلوم کربلا. بس ختم کیا میں نے اپنے بیان کو. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, آج ہمیں پرسہ دینا ہے, آج ہمیں پرسہ دینا ہے. جس کا وارث ہوتا ہے اسے پرسہ دیا جاتا ہے. کیوں نہ ہو امام حسین علیہ السلام کا وارث بھی زندہ ہے. حسین کا ایک پوتا ابھی پردہ غیب میں موجود ہے, تو ہم امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہیں. آقا کربلا کے شہیدوں کا پرسہ قبول کیجیے. آقا انصار حسین کا پرسہ قبول کیجیے. حبیب اور زہیر ابن مسلم ابن عوضجہ کا, بلیر ہلال ابن نافع, اے آقا جو نے غلام کا بھی پرسہ, اے آقا آپ کے چاہنے والے آپ کو انہیں محمد کا پرسہ دینے آئے ہیں. آپ کے چاہنے والے آپ کو قاسم ابن حسن کا پرسہ دینے آئے ہیں. یہ آپ کے چاہنے والے عبداللہ ابن حسن کا پرسہ دینے آئے ہیں. ارے یہ آپ کے چاہنے والے قمر بنی ہاشم القرقی لبوت کا پرسہ دینے آئے ہیں. آقا یہ آپ کے چاہنے والے شفیع پیغمبر علی اکبر کا پرسہ دینے آئے ہیں. آقا آخر میں ہم سے اپنے جد سید الشہداء امام حسین کا پرسہ قبول کیجئے. آپ وارث ہیں ان کے, آپ ہمارا پرسہ قبول فرمائیے. اور جن عزاداروں نے جو اجرے تھے اہل محبت میں آنسو نظر کیے ہیں انہیں شرف قبول بخشیے, صحیح و سعادت رکھیے, تاکہ آئندہ سال پھر یہ آپ کی جد کی مہمانی کے لیے آئے اور اسی طرح پرسے میں شریک ہو. عزاداروں جب شام غریبہ کربلا میں آئی تو ایک مرتبہ سناٹا چھایا. سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے تیمم فرمایا, نماز شروع کر دی. بیویوں نے نماز ادا کی. لکھا ہے کہ نماز عشاء کے بعد سید سجاد جب سجدے میں سر رکھا تو 11ویں محرم کی نماز صبح کے وقت سجدے سے سر اٹھایا. رات بھر فرماتے رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, کہ میرے مالک تیرا شکر ہے. رات بھر سوگوار بیٹے نے قربانی قبول ہونے کا شکریہ ادا کیا. سید سجاد سجدے میں تھے اور کوئی مردوں میں نہ تھا, سب کے جنازے خاک پر پڑے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا, بھیا مجھے گھر سونپ گئے ہیں, چلو بچوں کو جمع کر لیں اور بچوں کو جمع کر کے شمار کر لیں, ہم پہرا دیں گے. جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا, شمار کیا تو دیکھا کہ 3 بچے شمار میں کم ہیں. جلی ہوئی قناتوں کے پیچھے شہزادیاں ڈھونڈ رہی ہیں. جناب زینب ام کلثوم جب خانہ گاہ کے پیچھے پہنچی تو روایت میں ہے کہ دیکھا کہ 2 بچے خواب کر لیتے تو رہے. جناب ام کلثوم نے آواز دی, بیوی زینب سے ٹھیک لائیے, بچے مل گئے. جناب زینب ام کلثوم قریب آئی, یہ تھک ہو گئے ہیں, ایک کو اٹھا لے, ایک کو آپ آہستہ اٹھا لے تاکہ ان کو نیند نہ ٹوٹے. مگر جب بیویاں جھکی تو دیکھا بچے سانس نہیں دے رہے ہیں, دونوں بچے وفات پا چکے ہیں. راوی کہتا ہے کہ یہ بچے شدت پیاس سے مر گئے. بچوں کو اٹھایا, اب بچوں کی طرف نہیں بڑھی, گنج شہیدہ میں گئی جہاں شہداء کے جنازے رکھے تھے اور 2 جنازے رکھ دیے. آواز دی بھیا اور شہیدوں کا اضافہ ہو گیا. اس کے بعد پلٹ کر آئی, اب جو بچوں کا شمار کیا تو دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے. پریشان ہوئی, کہا ام کلثوم سب ہے, سکینہ نہیں ہے. بھیا نے کہا تھا بہن میری سکینہ کا خیال
اس لیے کہ سکینہ میرے سینے پر سوتی تھی، آج رات اسے میرا سینہ نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ شہزادیاں بڑی، راوی کہتا ہے میدان کربلا میں آئی، خیال ہوا کہ کہیں سکینہ پیاس سے مستر ہو کر شجاعت کی محبت میں فرات کے کنارے نہ چلی گئی ہو۔ ساتھ دیجئے شجاعت کی، شہزادیوں کی، کہ جس میدان سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا، اس میدان کی طرف بڑی، قریب فرات جا کے آواز تھی، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، کیا سکینہ تمہارے پاس ہے؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، شہزادی سکینہ ادھر نہیں آئی، مگر چچا کا جنازہ تڑپنے لگا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، بیویاں بے چین ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، تڑپ رہی ہے، آپ صاحب اولاد ہے، ذرا ہاتھ دل پر رکھ کر سوچئے، اگر آپ کا بچہ غائب ہو جاتا ہے تو کتنی طبیعت مضطرب ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے ماحول میں ایک مرتبہ آگے بڑھی، جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم ٹھہر جاؤ، سکینہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ آواز میری بچی کی ہے، یہ آواز میری بچی جی کی ہے۔ آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھی تو کیا دیکھا، سکینہ نشے میں ایک نشے بے شرطے لکھتی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا رات میری آ گئی۔ بابا سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا، اے بابا آپ نے جو کچھ ہمارے بنائے تھے بابا شبر نے چھین لیے، بابا شبر نے تماچے لگائے، بابا چچا عباس بھی مجھے بچانے نہیں آئے۔ جناب زینب ام کلثوم آگے بڑھی، آواز دی سکینہ، سکینہ نے سر اٹھایا، پھوپھی اماں یہ کس کے جنازے سے لکھتی رو رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے نہیں پہچانا، یہ میرے بابا کا جنازہ ہے۔ اے سکینہ کیسے پہچانا؟ کہاں کہ میں میدان میں آواز جیسی چلی آ رہی تھی، بابا اے میرے بابا، سکینہ پکار رہی ہے اور آپ بولتے نہیں۔ اے پھوپھی اماں اس کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، ادھر آ جا سکینہ، تیرا باپ ادھر ہے، ابھی میں نے بابا سے باتیں کی ہیں۔ جناب زینب نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے خیمے کا قریب آئی، جلی کراتے جلے خیمے، سنسان میدان، بھیانک سناٹا، اور جناب سکینہ کو بچوں میں بیویوں کے درمیان بٹھا دیا، ایک ٹوٹا لہجہ لے کے جناب زینب نے بیویوں کے گرد پھرنا شروع کیا، کہا آپ سو جائیں، کہا آپ سو جائیں۔ زینب جاگ رہی ہے، اللہ اللہ، اے بی بی زینب، بھائی نے آپ کو گھر سونپا تو آپ نے بھائی کا حق ادا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی نصف شب گزری تھی کہ بی بی زینب پہرا دے رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک سوار چلا آ رہا ہے، آگے بڑھی، آواز دی ڈھانڈا آگے نہ بڑھنا، ہمارے بچے ابھی تھک کے سوئے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں، ہمارے بچے بے والی و وارث ہیں، ہمارا سامان لٹ چکا ہے، اگر تجھے پھر لوٹنا ہے تو صبح کو لوٹ لینا، واپس جا۔ جب وہ سوار نہ رکا، بڑا چلا آیا تو جناب زینب آگے بڑھ گئی، لگام فرس کا ہاتھ ڈالا، تو نہیں جانتا میں علی کی بیٹی ہوں، کیا تجھے خبر نہیں کہ میں علی کی بیٹی ہوں؟ تجھے منع کر رہی تو نہیں مانتا۔ ایک مرتبہ سوار نے نقاب الٹی، ایک مرتبہ سوار نے نقاب الٹی، بیٹی میں تیرا باپ علی ہوں، اے میری مظلومہ بیٹی، جا کے خاک پر آرام کر، قدرکم اللہ ابدی پہرا دے گا۔ زینب کا دل بھر آیا، قدموں سے لپٹ گئی، کہا بابا اے بابا اب آپ آئے ہیں، اے بابا اس وقت کیوں نہیں آئے جب قاسم کا جنازہ بابا لو رہا تھا؟ اے بابا جب میرے لال اور محمد تلوار کھا رہے تھے آپ کہاں تھے بابا؟ اے بابا جب میرے بھائی عباس کے شانے قلم ہوئے آپ کہاں تھے بابا؟ اے بابا جب عباس کے سر پر گل پڑا آپ کہاں تھے بابا؟ بابا جب میری 18 برس کی گواہی علی اکبر گھوڑے سے گرا آپ کہاں تھے بابا؟ اے بابا علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی آپ کہاں تھے بابا؟ جب میرا بھائی اکیلا جوان کا بادشاہ اٹھا رہا تھا آپ کہاں تھے بابا؟ اے بابا جب رباب کی گولی اڑی علی اکبر نے تیر کھایا اے بابا آپ کہاں تھے؟ گریا بڑا، کہا بابا میری میرا ماں جایا مار ڈالا گیا بابا۔ بابا پیاسا حسین جب اس کے گلے پر
خنجر چل رہا تھا. آپ کہاں تھے؟ تاریخ بتاتی ہے قریب کے ابی طالب نے ڈانڈے مار کر رونا شروع کیا. گھوڑے سے اتر آئے, بیٹی کو کلیجے سے لگایا. زینب میں یہی تھا, اس وقت تیری مدد کے لیے آیا ہوں. اس وقت تم امتحان دے رہی تھی, میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. بس چل گئی. کہا بابا اس وقت بھی آپ تھے جب میرے سر سے زیادہ گر گئی. اے بابا میں نے بالوں سے منہ چھپایا. بابا اے بابا آپ کی بیٹی کو آفتاب نے بھی بہلا چلنا دیکھا تھا. میرے سر کی چادر چھن گئی, میری کمائی کربلا میں اجڑ گئی. اے بابا چلو چلو ذرا سید سجاد کے سرانے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار تو واہ محمدہ واہ علیہ اللہ